بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بفرستید. همه بگید صلوات هست. دوباره همه بگید صلوات. اللهم صل علی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام دین محبت، اخلاق و همزیستی است. ترجمه کنیم. Islam is the religion of peace and coexistence. و اسلام برای همه انسان ها حقوق را در نظر گرفته است. حقوقی را در نظر گرفته است. In Islam, all humans have their rights. برای پدر و مادر حقوق در نظر گرفته، برای همسایه در حقوق در نظر گرفته، برای دوست و رفقا حقوق در نظر گرفته. There are rights for parents, for neighbors, and for everyone else. در اسلام گفته شده که به انسانیت احترام بذارید. In Islam, it's said to respect humanity. و نباید دیگران را اذیت کنید. And do not disturb others. شما آزاد هستید تا موقعی که مزاحم دیگران نباشید. You're free until you don't disturb other people. اسلام گفته که شما 3 تا ارتباط دارید. In Islam, it says you have 3 connections. با خدایتون، With God, با مردم، with people, با خودتون. with yourselves. یک سری کارا رو برای خدا باید انجام بدید Some things you need to do for God, و یک سری کارا رو برای خودتون باید انجام بدید and some things for yourself, و یک سری کارا رو برای سایر مردم انجام بدید. and some things for other people. و کار برای مردم، خدمت مردم از همه بالاتر هستش و اولویت داره. And doing the part for the people, it has the priority. نه فقط برای مردم، برای کل مخلوق خدا. Yeah, for all the people, for all The creation. creatures. باید کار انجام بدید، محبت داشته باشید. Yeah, you should work for them to be kind to them. Yeah, treat them good. در زمان پیامبر اسلام یک نفر بود، خیلی گناهکار بود، نماز نمیخواند، از خدا دور بود. During the prophet's time, there was a person who had done lots of sins and was far away from God. Was not close to God. ولی آمد یک روز دید که یک گربه تشنه است کنار چاه و به آب دسترسی نداره. And one day he sees a cat near a wheel, and the cat doesn't have access to water. That's very thirsty. و او آمد با سختی آب را از چاه بیرون کشید، به این گربه آب داد. And this guy had taken water out of the wheel and given this cat water. و گناهانش بخشیده شد، بهشتی شد. And his sins were forgiven, and he was given permission to go to heaven. پیغمبر اسلام از کوچه هر روز از یک کوچه رد می شد And the prophet was crossing a street every day. و یک خانمی از بالای پشت بام اون خانه ایستاد می شد و زباله را و اشغال را روی پیغمبر پرت می کرد. There was a woman that was on the second floor and waiting for the prophet. When he was crossing, she threw garbage on him. بعد از یک هفته پیغمبر میخواست از اونجا رد بشه، دید که خانم نیست. After a week, when he was crossing, there was no throwing garbage. یک روز دید نیست، 2 روز دید نیست، روز سوم دید نیست. Yeah, and then after 1 week, when it was not there, and then the next day it was not, the next day it was not there. و پیغمبر جویا شد، از مردم سوال کرد. گفته شد که اون مریض است، 3 روزه که مریض به خاطر نتونست اشغال را پرت کنه. And the prophet asked the neighbors, and then they said that, yeah, what happened? And they said, she is sick in last 3 days, that's why she was not throwing garbage on you. پیغمبر به عیادتش رفت. The prophet went to ask how she is. موقعی پیغمبر وارد خانه شد، اون نگران شد و ترسید. When the prophet went to her house, when he entered the house, she got afraid and she was anxious. Scared, yeah. او ترسید و
گفت که من فکر میکردم که شما آمده امروز میخواید انتقام بگیرید. Yeah, she thought that she had told that, okay, I thought that she had come today to take revenge. ولی پیامبر گفت من برای انتقام نیامدم، برای که احوال شما رو بپرسم آمدم. اگر نیازی دارید، مشکلی دارید، برایتون برطرف کنم. مریض هستید، برای دوات بیارم. The Prophet said, I have not come for revenge here. I have come to ask how you are doing, and if you need any help, if you need medicine, I'll bring for you. اسلام همین درس را به ما میآموزه. And Islam, it teaches us these lessons. انتقام ممنوعه. کسی که به شما بدی کنه شما در مقابلش باید خوبی داشته باشید. Revenge is forbidden in Islam, and if someone does something bad to you, you do good to the person back. You answer with kindness. پیامبر تو خانهش نشسته بود، بهش خبر آمد که یک خانم یهودی فوت کرده. When the Prophet was sitting at home and someone gave the news that a Jewish lady had passed away. پیامبر از خانه بیرون آمد و برای او خانم احترام گذاشت. The Prophet went out of the house and paid his respect to this lady. بعد از فتح مکه کسانی که به پیامبر ظلم کرده بودند، اقوام پیامبر را شهید کرده بودند، راهش را بسته بودند، مجبورش کرده بودند که مکه را ترک کنه، همه را بخشید. After conquering Mecca, all the people who had been against the Prophet, who has been torturing Prophet's believers, and who was throwing them out of Mecca, Prophet forgave all of them. قرآن ابتدایش آغازش با نام خداست که رحمان و مهربان است. This Quran starts with the word kind and forgiver, which God is kind and forgiver. و خدا میگه که من مهربانیم و رحمتم بالاتر از مجازاتم. And God says that my kindness, my forgiveness is much more higher than my revenge. پس اسلام این چیزا را به ما درس میده. پیار و محبت را، آشتی را، صلح را، همزیستی را. Islam, it teaches us love, peace, respect, and coexistence. اسلام به ما نظافت یاد میده. Islam teaches us how to be clean. گفته که النظافت من الایمان، پاک بودن، صاف بودن جزئی از ایمان است. Cleanness is a part of your belief. ما تا موقعی که وضو نگیریم، پاک نشیم، نمیتونیم نماز بخونیم. Until we haven't taken wudu, the specific way to clean yourself, we can't pray. پس اسلام مجموعه از اخلاق است. مجموعه از اخلاق است. And Islam is a collection of good behaviors. و تعلیمات اسلامی سه بخش تقسیم میشه. Islamic Teaching. lessons are categorized in 3 parts. عقاید، beliefs، Beliefs, احکام، Akhkam, rules of worship، rules of worship, اخلاق. and manners. و اخلاق بالاتر از عقاید و احکام است. And manners higher than beliefs and worship. rules. پس این خلاصه از اسلام هستش. This is a summary. شما اگر نیاز داشتی بیشتر مطالعه کنید، بعد انشالله تماس میگیرید، کتابه را به شما معرفی میکنیم، سایت را معرفی میکنیم که بیایید در مورد اسلام بیشتر بخوانید. اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا ولی الله و اولاده
المعصومین المعصومین خلفاء خلفاء رسول اللہ رسول اللہ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. انا فارسی شنبه بگیم تکمیل بشه. بله. خسته که نشدم. نه. You're tired? No, no. You are born? No, not at all. جی تھک گئے تو بتائیے گا. نہیں تھکے. من شہادت میں دہم میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی کوئی عبادت عبادت کے لائق نہیں لائق لائق نہیں نہیں. محمد محمد اللہ کے رسول ہے. رسول. علی علی اللہ کے ولی ہیں ولی. اور ان کے 11 معصوم بیٹے رسول اللہ کے خلیفہ ہیں امام ہیں اور خدا کی مخلوق پر حجت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معذرت چاہتا ہوں آپ کو تھکا دیے.